کہ میرا چلا پورا ہوا ہے. میں 40 سال ایک ہی کمرے میں بند رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور غیر محرم سے پاک. میرے کمرے میں غیر محرم نہیں آیا, ٹھیک ہے. میرے ماموں بھی کم آنا پسند کرتے تھے. 12 سال کی عمر کے بعد انہوں نے میرا کمرہ الگ کر دیا تھا کہ میں الگ رہی ہوں, اور میں راتوں کی میری عبادت تہجد وغیرہ یہ ہو. تو بس ایسے جو قرآن پاک میں لکھا تھا میں نے اس کے عمل کیا ہے. ایک پیرنی کو ہم نے دیکھا جنہیں 6 سگریٹاں منہ لے کے سوٹا مار رہی ہے. مرد ایک سگریٹ پیتے ہیں, پیرنی 6 سگریٹیں اکٹھی منہ میں لے کے سوٹے مارتی ہے, اور جو اس کے سامنے آ کے سجدہ کرتا ہے وہ اس کی کمر کو ڈھول بنا کے بجاتی ہے. آپ لڑکی ہو کے سگریٹ پی رہی ہیں اور بابا شوق ہے. تو یہ آپ یہ کون سی سگریٹ پی رہی ہیں اس وقت؟ پکا بابا, میں پکا ہی پیتی ہوں, کچا تو پیتی نہیں. میری تو ہی نا کچا پینے میں کی باتیں پتہ چل سکتے ہیں. بیاس سے بندہ سگریٹ پینے سے اندر کی باتیں باہر نکلتی ہیں. ہاں, اندر کی باتیں باہر نکلتی, پتہ چلتا ہے کہ بچہ کتنا ڈیلنجر ہے. اس کے حساب سے ماں باپ کو چلنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے ہم سے بچہ. ہم سے 1 کروڑ پہ باہر بابا شوق کا کوئی مول نہیں. اجازت ہے 15 سال کا بچہ سگریٹ پی. میں 40 سال ایک ہی کمرے میں بند رہی ہوں. مول نہیں ہے, شوق سے بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب شوق سے میں وزیر اعظم تو بھنگڑا نہیں ڈالتی نا, بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھنگڑا تو نہیں ڈالا نا, لیکن شوق ہے کہ بھنگڑا ڈالوں. ڈالا ہے, شوق ہے نا. اچھا, دھمال ڈالنے کا شوق ہے. ہاں بابا, اپنے سرکار مرشد کو راضی کرنا ہے. یہاں پہ تو لوگ چرس پی رہے ہیں سارے. بابا میں بھی پیتی ہوں, دبا دبا کے پیتی ہوں. چرس میں کیا درویشی ہوا ہے بابا, اس کا کوئی وہ سائڈ افیکٹ نہیں ہے چرس کا. جیسے تھوڑا سا سرور ہے لیکن بعد میں بندہ نارمل ہو جاتا ہے, اس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے. باقی نشوں کے سائڈ افیکٹ ہیں, اس لیے آئی ڈونٹ نو. تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا چرس ہو یا کوئی چیز ہو؟ نو, ایک اسٹائل ہے بابا, جیسے یہ اسٹائل ہے. تو ابھی آپ کیا ہمیں دھمال ڈال کے دکھائیں گے؟ دھمال ڈالنا ہاں انشاءاللہ, کیوں نہیں. میں آپ کو دھمال ڈال کے دکھاؤں. مووی بنائی اچھی سی میری, اور اس کو آگے فیمس کریں. اس میں ہم سب پنجابیوں کا فائدہ. پٹھان تو میں چھوڑ آئی ہوں. پچھلی زندگی کو میں الوداع کیا ہوں اپنے گھر والوں کو. میں نے ان کو کہا میں پنجابیوں کی اور پٹھانوں کی اور انڈیا کی ہوں, اور شادی بھی میں نے انڈیا میں جا کے کرنی ہے. دیکھیں مجھے وہاں پہ کون پسند آتا ہے. انڈیا میں کیوں کرنی جا کے؟ بابا شوق ہے. تو یہ آپ یہ کون سی سگریٹ پی رہی ہیں اس وقت؟ پکا بابا, پکا میں پکا ہی پیتی ہوں, کچا تو پیتی نہیں. میری تو ہی نا کچا پینے میں. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ لوگوں کے بچے بھی پکے پیا کریں؟ 15 سال کے 15 سال کے ہو جائیں اور پینا شروع کر دیں. میں نے اپنے کزنوں کو سب کو اجازت دی ہے 15 سال کا بچہ سگریٹ پیے, اب ہمیں تاکہ دھمال ڈال کے دکھائیں گے اندر کی باتیں پتہ چل سکتے ہیں. بیاس سے بندہ سگریٹ پینے سے اندر کی باتیں باہر نکلتی ہیں. ہاں, اندر کی باتیں باہر نکلتی, پتہ چلتا ہے کہ بچہ کتنا ڈیلنجر ہے. اس کے حساب سے ماں باپ کو چلنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے ہم سے بچہ.
इस वजह से 15 साल के बच्चे को चेस का शिकार हाथ में पकड़ना चाहिए। ये राबिया खान वज़ीर आज़म एक बादशाह और एक वली का फैसला है। आपको इन मर्दों से डर नहीं लगता? नहीं बाबा, सारे अपने हैं। बाहर का वही होगा जो हमसे 1 करोड़ पे बाहर लोग आते हैं मेरे से दम करवाने। मेरे पास कैंसर, गुर्दों की पथरी, दिल के वाल बंद, औलाद का ना पूरे जिस्म पे फालिज, शुगर, बवासीर और एवरीथिंग, हर बीमारी का दम है। लेकिन 1 करोड़ रुपये फीस है मेरी, 1 करोड़ भी लेती हूँ। उस दम से बंदा ठीक हो जाएगा जो इतने बड़े मर्द में होगा? हाँ, 5 सेकंड में बाबा, हर बीमारी शौक। चले आप हमें धमाल डाल के दिखाइए। थैंक यू सो मच। अच्छा राबिया, मुझे ये बताइएगा कि ये मेले ठेले पे किस तरह आपको शौक़ पड़ा, किस तरह आप आई और क्या करती हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरा फैमिली ब्रो बेसिकली सैयद हैं, ख़ानदानी वली हैं, दादा वली, मामू वली। और उसके बाद बस मेरे तरबियत मेरे मामू ने की है। मेरे वालदा जो है, मेरी मदर जो है, उनकी डेथ हो गई थी, मैं 5 साल की थी। तो मेरे मामू मेरे अबू से ले गए थे, क्योंकि मेरे अबू जो हैं वो उन्होंने शादियाँ की हुई थी 5-6। तो उन्होंने कहा कि हमारी कहीं सौंकड़ों में बच्ची की इज़्ज़त ना ख़राब कर लें, तो वो फिर अबू से खींच के ले गए थे मुझे। हाँ जी। और ये सिर्फ मेले ठेले अटेंड करना किस तरह आपका इस तरफ कैसे रुझान? बाबा ये मेले बस ये कुछ ऐसा एक से एक बड़ा झूठ लिखा हुआ है, तो वो तो सारे छाप रहे हैं। मतलब कि मेरा चिला पूरा हुआ है। मैं 40 साल एक ही कमरे में बंद रही हूँ, ठीक है, और गैर महरम से पाक। मेरे कमरे में गैर महरम नहीं आया, ठीक है। मेरे मामू भी कम आना पसंद करते थे। 12 साल की उम्र के बाद उन्होंने मेरा कमरा अलग कर दिया था। फिर मैं अलग रही हूँ और मैं रातों की मेरी इबादत, तहज्जुद वगैरह ये वो, तो बस ऐसे जो कुरान पाक में लिखा था मैंने उसके अमल किया, झूठ नहीं बोला, भूखों को खिलाया, जितनी मेरी तो। मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हुई है? नहीं बाबा, मेरी शादी नहीं हुई। हाँ, रातों की इबादत थी, मैंने शादी नहीं की। मैंने कहा मियाँ पसंद नहीं करेंगे कि ये उठ के कहाँ चली जाती हैं, और जंगलों में मैंने इबादत की है। तो मुझे रात को 12 बजे के बाद निकलना पड़ता था घर से, जिधर भी जिस इलाके में भी हूँ, चाहे मैं कहूँ तो भाई हूँ चाइना, मलेशिया, जहाँ पे भी हूँ, लेकिन 12 बजे के बाद मैं घर नहीं होती। ये दरबारों पे रश अल्लाह रसूल के मानने वालों का नहीं, ये बेहयाई करने वालों का है। और इन दरबारों पे आप देखेंगे चरस आम है, हेरोइन आम है, पाउडर पीने वाले आम हैं, नशा करने वाले आम हैं।
وہ کہتے ہیں علی ہم تو تیرے ہیں, جہنم میں جانے والے وہابی تیرے ہیں. اسی سوٹا لائی رکھنا, جنت جائی رکھنا, جی میں جنت نے پیو دی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت اللہ کی جنت ہے, اور مالک اعلان سنتے جائیے, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ نے اہل شرک پہ جو علی اور اللہ کو ایک کہے, جو قبروں پہ سجدے کرے, جو قبروں کے طواف کرے, جو اپنے بابوں کی قبروں پہ رمی جمرات بنائے اور وہاں پہ کنکریے مارے, اللہ نے ایسے مشرکوں پہ جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکے کو اس شرک سے پاک کیا تھا, اور پھر اللہ بندے بھیجتا رہا جو اس شرک کو پاک کرتا. اور ماضی قریب میں محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ لا الہ الا اللہ کا وعدہ دریا کی بستی سے بلند کیا, اور پھر اس پورے عرب کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوبارہ یہاں سے شرک اور قبر پرستی کو مٹا ڈالا, اللہ کی توحید کو قائم کیا. محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ملے, اور اللہ کی توحید قائم اور دائم ہوئی. اللہ رحمت فرمائے امام عبد العزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ پر, جس نے یہاں پر بنے ہوئے درباروں اور درگاہوں کو توڑا, بقی قبرستان میں بنی ہوئی صحابہ کی قبروں پہ بنے ہوئے کبوں کو گرایا. اور جب انڈیا پاکستان کے مولویوں نے درخواستیں لکھی تو انہوں نے جواب میں صرف یہ کہا تھا, ایک حدیث اللہ کے نبی کی لا کر دے دو, ایک حدیث اللہ کے نبی کی. تم نے ترکیوں نے مٹی گارے کی بنائی تھی, امام عبد العزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں سونے کی بناؤں گا. اور یہی جواب ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا بابا بھٹو سرکار کو. بھٹو سرکار کا بھی بہت بڑا عرس لگتا ہے اور بہت بڑا دربار ہے ان کا گڑی خدا بخش میں. جب وہ لے کر گیا جناح کی قبر پہ تو انہوں نے کہا تھا کہاں لے کر آیا ہے؟ کہا بانی پاکستان کی قبر ہے, ایسے سلوٹ مارنا ضروری مجبوری, میں کمانا مجبوری ہے. کہا قبروں کے پجاریوں, اگر ان قبروں کو پوجنا اسلام میں ہوتا, تمہارے پاس جناح کی قبر ہے, میرے پاس محمد رسول اللہ کی قبر ہے, میں اس کو سونے کی بنا کر پوچھتا. اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے اللہ کی توحید کو غالب کیا, قائم کیا, اور شرک کو یہاں سے ختم کیا. اگر یہ میلے, یہ عرس, یہ قبروں کا طواف, یہ قبروں پہ نظریں, یہ قبروں پہ سجدے دین اسلام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے, صحابہ یہ عمل کرتے, اور متواتر یہ عمل امت میں باقی رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ آئے ہی اس لیے تھے بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کروائے. یہ توحید کی دعوت ہے لوگوں, اس کو سینے سے لگائیے. جان جاتی ہے تو چلی جائے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کوئی ڈر نہیں. کوئی مشرک کسی وقت بھی مار دے, جو رات قبر میں لکھی ہے وہ اوپر نہیں آ سکتی. ارے قسمت تو بھلی اس کی ہے جس کی جان عرش والے کے لیے چلی جائے, جس کی جان اللہ کی توحید کے آوازے کے لیے چلی جائے. نبی نے بھیجا تھا ایک صحابی کو, جاؤ اس بستی میں قولوا لا الہ الا اللہ کا آواز بلند کرو. ابھی زبان سے قولوا لا الہ الا اللہ نکلا, ایک مشرک نے پیچھے سے نیزے کا وار کیا, نیزہ اس کی چھاتی کو چیر گیا, اس کی زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے ہوئے قتل ہوا ہوں, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں. لوگوں جب مرنا ہے, اور ایک ہی مرتبہ مرنا ہے, 2 مرتبہ, تو اللہ کی توحید کو سینے سے لگائیے, لوگوں کی ناراضگیوں کو نہ دیکھیے. اس بیت اللہ کے پڑوس سے لال شہباز قلندر کے پجاریوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. یہ شرک اکبر ہے, اللہ کے دربار میں اس سے معافی مانگو اور توبہ کرو. بیت اللہ کا حج قرآن سے ثابت ہے, رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے, اور تم نے جو اپنے بابوں کی قبروں پہ طواف, رمی, زمزم, علی کے گھوڑے کے قدم, ان سب کو سجدوں کے لیے سجا رکھا ہے. نہ یہ قرآن میں ہے, نہ یہ حدیث میں ہے. اگر اسی شرک پہ مر گئے تو قیامت کے دن نجات نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے. کچھ بھائی کہہ سکتے ہیں مجھے علم نہیں ہے, میں کیسے توحید کی دعوت دوں؟ تو آپ کے سامنے کتاب کی صورت, کیسٹ کی صورت, سی ڈی کی صورت کھلی ہے. آپ نہیں دعوت دے سکتے تو کسی کو توحید کے پیغام کی سی ڈی دیجیے, کتاب دیجیے, اور یاد کر لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. آپ نے فرمایا ایک تیر 3 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا. ایک تیر, ایک وہ جس نے بنایا, ایک وہ تاجر جس نے خریدا اور خرید کے پھر ایک مجاہد کو دے دیا, تیسرا وہ جس نے اس کو چلا دیا. ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے. ہو سکتا ہے آپ کسی کو توحید کے پیغام کی سی ڈی دیں, کیسٹ دیں, کتاب دیں, پمفلٹ دیں, اور سن کر اس کے دل کی دنیا بدل جائے. یاد کر لو اس کے بعد جتنے وہ عمل کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ چڑھتے رہیں گے, اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اس دعوت کو عام کیجیے, اس پیغام کو پھیلائیے. مسجدیں ویران ہو گئی. دربار جس نے کسی کو ٹائم لینا دینا ہوتا کہتا امی میں بابا کو سلام کرنے چلی, اور فون کر دیتی اتنے بجے پہنچ جاؤں گی, کوئی اور سلام کرنے آ جاتا. بدماشی کے اڈے یہ قبریں, یہ دربار بن گئے.
दरबारों पर औरतों और मर्दों का मखलूत इज्तिमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मस्जिद नबवी से निकले, सहाबा और सहाबियात को इकट्ठे चलते हुए देखा जो नमाज पढ़ के बाहर निकले थे। गज़बनाक होकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरतों तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता रास्ते के दरमियान में चलने का, तुम दीवारों से लगकर चलो, मर्दों तुम दरमियान में चलो। हदीस में आता है औरतें दीवारों से ऐसे लगकर चलती कि उनके दुपट्टे उन दीवारों के पत्थरों में अटक जाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाजियों के और नमाजी भी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, औरतों में आयशा, हफ्सा, फातिमा, उम्मे सलमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, पाक दामन बीबियां और पाक दामन मर्द। लेकिन नबी ने उनके इकट्ठ को पसंद नहीं किया। मेरे पास से नहीं कहता, यही हजरत अहमद रजा खान साहब बरेलवी की मलफूजात। कैसे कैसे बदकारी के अड्डे बने, सुनिए। सफ़ा 248 है, सफ़ा 248 के ऊपर फरमाते हैं, एक मुरीद आ रहा सैयद बदवी कबीर की कब्र की ज़ियारत करने के लिए, रास्ते में एक छोकरी पर नजर पड़ गई, उसके दिल में आ गई। जब दरबार पे पहुंचा तो वो उस पीर ने पूछा, अब्दुल वहाब तुम्हें वो कनीज अच्छी लगी? कहा हजरत पीर से शेख से क्या छुपाना, हमारे दिल को भा गई। कहा जाओ वो कनीज हमने तुम्हें हिबा कर दी। कहता मैं परेशान, वो तो उस ताजिर की कनीज थी, ये बाबा जी मुझे कैसे दे रहे हैं? इतनी देर गुजरी, वो ताजिर हाजिर हुआ और उसने वो कनीज मिज़ार अक़दस की नजर कर दी। खादिम को इशारा हुआ, उन्होंने आपकी नजर कर दी और फिर कब्र वाले ने आवाज लगाकर कही, अब्दुल वहाब देर काहे की है, इसको पकड़ो, सामने वाले हुजरे में ले जाओ और अपनी हाजत को अल्लाह की मस्जिद। लेकिन जब से ये दरबार साजी चली, मस्जिदों की जगह पे इन कब्रों को अफजल करार दिया गया। ये हमारे हाथ में फजाइल हज है, मौलवी ज़िक्रिया साहब की किताब है। मौलवी साहब इस फजाइल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बारे में गुलूव करते हुए क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। सफ़ा नंबर 138 है, 138 पे कहते हैं, मदीने में जाओ, कुब्बा खदरा पर नजर पड़े, अजमत और हैबत और नबी की उलूव शान का इस्तेहदार करो। ये सोचो इस पाक कुब्बे में वो ज़ात अक़दस है जो सारी मखलूक से अफजल है, अंबिया की सरदार है, फरिश्तों से अफजल है। यहां तक तो बात ठीक है, नबी तमाम मखलूकात से अफजल है। लेकिन आगे सुनो, मस्जिदों को छोड़कर कब्रों को कैसे पूजा जाता है। कहा कब्र शरीफ की जगह सारी जगहों से अफजल है और जो हिस्सा नबी के जिस्म मुबारक से मिला हुआ वो काबा से अफजल है। ब्रेक नहीं लगी, धंधा चल रहा है। काबा से अफजल है, अरश से अफजल है। खबरदार, वफात से कितने दिन पहले अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं? 5 दिन पहले। खबरदार, तुमसे कबल जो लोग गुजरे वो अंबिया की कब्रों पर मस्जिदें बनाया करते थे। खबरदार, तुम कब्रों पे मस्जिदें ना बनाना, मैं तुम्हें सख्ती से इस अमल से रोकता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 5 दिन पहले का ऐलान। तुमसे पहली उम्मत है यहूद और नसारा अंबिया, औलिया, अतकिया की कब्रों पे, अंबिया की कब्रों पे मस्जिदें बनाते थे। तुम ऐसा अमल ना करना। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से मना करते हैं अपनी उम्मत को कि तुम उम्मत मोहम्मद किसी वली की, किसी बुजुर्ग की, किसी नेक और साले की कब्र पे मस्जिद ना बनाना। इस अमल से नबी ने अपनी जिंदगी में मना कर दिया। लेकिन अफसोस, हमारा माशरा शिर्क की उस दलदल में गिरता जा रहा है। इधर पीर मरता है, बाबा मरता है। यहूद और नसारा तो अंबिया की कब्रों पे बनाते थे। ये नुकता भी याद रखना, यहूद और नसारा किसकी कब्र पे बनाते थे? अंबिया की। और हम किसकी कब्र पे बनाते हैं? कोड़े शाह, कामा वाली सरकार, तितर शाह, बटेर शाह, पीर एट शाह, पीर लसूड़ी शाह, पीर फसूड़ी शाह, पीर दुड़की वाली सरकार। दुड़की समझते हो ना? वो अक्सर अखबार में आता है, पुलिस ने दुड़की लगा के मरवाया। पहले दुड़की लगवाई, पीछे से फैर मार दिया। मेरे गांव में अब्दुल हकीम से बाहर निकलो तो वहां पर दरबार है पीर दुड़की शाह। मैंने कहा इसको किसने दुड़की लगा के मारा था? यहूद और नसारा तो फिर अंबिया को पूजते थे और अंबिया की कब्रों पे मस्जिदें बनाते थे। ये कौम ऐसे शिर्क में गिरी। लाहौर में घोड़े शाह का दरबार है, अहमदाबाद में खोते शाह का दरबार है, कहीं तोते शाह का दरबार है, कहीं लसूड़ी शाह का है, कहीं फसूड़ी शाह का है, कहीं दुड़की सरकार है, कहीं पीर चुप शाह है, कहीं पीर एट शाह है। औरत को इस्लाम हुक्म क्या देता है? तीसरा अदब अपने सामने रखिए, वक़रना फी बुयूतिकुन। वक़रना, करार पकड़ो, टिकी रहो, लाजिम पकड़ो। किसको? फी बुयूतिकुन, अपने घरों को। तुम्हारा ठिकाना तुम्हारा घर है, तुम्हारा मकान तुम्हारी चार दीवारी है। और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जब तक औरतों का घर ठिकाना था, इस घर से इस्लाम के नाम को दुनिया में रोशन करने वाले पैदा हुआ करते थे। जब तक औरत ने घर की जिम्मेदारियों को संभाले रखा,
इस खोग से मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए, इस खोग से अहमद इब्न हंबल पैदा हुए, इस खोग से इमाम शाफई पैदा हुए, इस खोग से इमाम बुखारी पैदा हुए, इस खोग से इमाम मुस्लिम पैदा हुए, इस वतन से वो पैदा हुए जिन्होंने इस्लाम को अपनी जान से, अपने माल से, अपने इल्म से, अपने कलम से दुनिया में फैला दिया। और जब से ये औरत घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर दुनिया के अंदर, बाजारों की जीनत बनने के लिए, औरतों और मर्दों के मखलूत इज्तिमा में बैठने के लिए मैदान अमल में निकली है, तब से उम्मत को मोहम्मद बिन कासिम जैसा कोई और नजर, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा नजर नहीं आता, हाय जमालो करने वाले नजर आते हैं। वो माए ही मर गई, वो खोख खाली हो गई। वो माए कौन सी थी जो बच्चे को दूध पिलाया करती थी तो उनके जुबान पे कुरान की तलावत हुआ करती थी। वो रात को उठ को भी बच्चे को सीने से लगाती थी तो पहले वजू करती थी, फिर बच्चे को दूध पिलाती थी। बाज मुसलमान औरतों का किस्सा हदीस तारीख में आता है कि जब उन पे खास अय्याम जिसमें नमाज से भी मना, इजाजत, छुट्टी मिल गई, उन अय्याम के अंदर भी होती तो हर नमाज के मौके पे उठ के वजू करके अल्लाह का जिक्र करती रहा करती थी। अब तो दूध पिलाने के लिए बच्चे को छाती से लगाती है और सामने डिश अंडीने पे गंदी फिल्में देखती है। जो कुछ वो देख रही है उसकी दूध के जरिए खुराक बन के बच्चे के पेट में जा रही है। ये बाद में बड़ा होकर बास करने वाला नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा।